کمنگ بیک ٹو سم تھنگ ایلس وچ از ویری امپورٹنٹ. جب بچی کوئی آتی ہے تو جس وجہ سے اس کو ٹراما ملا ہوتا ہے, سوشل ایشو ہو کوئی بھی ہو, وہ بھی کوئی آپ کے گلے تو نہیں پڑ جاتا آ کے؟ پہلے تو ہمیں یہ ریزنز پتہ ہونے چاہیے نا کہ کیوں جلائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پورا سچ تو نہیں آپ کو پہلی باری میں پتہ چلے گا. نہیں, وہ کبھی نہیں پتہ چلتا. بعض دفعہ بچیاں کو ڈرا دھمکا کے منع کر دیا جاتا ہے کہ مت بتائیں, اور بعض دفعہ بچیاں جو ہیں وہ کیونکہ اپنا حق مانگ رہی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی والدین یا گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو منع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اپنی پسند کی شادی نہیں کرنا, کسی بزرگ کے ساتھ کسی چھوٹی بچی کی شادی جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں زبردستی تو اس کے اوپر چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا کہ انکار کر دیا, یا وراثت کے واقعات یا جہیز کے واقعات, دشمنی کے واقعات, تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں مبشر, یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن کے اندر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حقوق دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہیز کے بارے میں کوئی کہانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا دیا تھا؟ فرض ہے اس آدمی کا جو شادی کر رہا ہے اس کو دینا ہے. پھر جو وراثت کے واقعات ہیں, کتنے ایک ایک چیز کھلی صاف لکھی ہوئی, تمہارا اتنا حصہ ہوگا, اس کا یعنی کہ اگر والدین اور ہمارے ملک میں لوگ درختوں سے بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, جی قرآن سے کر دیتے ہیں. ہاں, تو پھر میں نے ایک ایسا بھی واقعہ دیکھا کہ ایک بچی بالکل نزاعی حالت میں تھی اور محلے کے سارے لوگ جمع تھے اور وہ آدمی بھی کھڑا ہوا تھا جس نے اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو, مطلب وہ بیچاری بس مرنے کے قریب تھی. قرآن یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور بین ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ معاف کر دو, تمہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قریب رکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا, اور جو کچھ بھی وہ کہہ سکتی تھیں. وہ بیچاری ایسے سانس لیتی, اس کی سانس گئی اور اس کا ہاتھ قرآن پر آ گیا. لو جی, انہوں نے شور مچا دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا. اس آدمی کو لے کے باہر چلے گئے. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی سوچ ہے, یہ کیسے عورتیں ہیں اور یہ کیسے مرد ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں؟ انسان مسلمان کا تو دور کی بات ہے. ہاں, یہ کیسے انسان ہے؟ تو یہ آپ نے جو کہا نا کہ شادیاں کر دیتے ہیں, یہ مطلب عجیب عجیب حرکتیں, عجیب عجیب واقعات, کرائیت آتی ہے, دل نہیں چاہتا. اور جن بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, اب ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میرے ساتھ یقین ہی نہیں آتا. ہاں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے مطلب ان کی جو, مجھے افسوس ہوتا ہے ان والدین پہ یا ان گھر والوں پہ جو ان بچیوں کو ایمرجنسی میں جب لے کے جاتے ہیں تو دور کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سے ایک جلے کی ایک ہمک سی ہوتی ہے, اوڈور ہے. ہاں, اور پھر سب کچھ جو ہے نا وہ بہرا ہوتا ہے, اور فیسلٹیز ہمارے یہاں اچھی نہیں ہیں. بچیاں جو ہیں وہ بیڈ پر ہیں, ان کے اوپر ایک کیج ہے اور کیج کے اوپر ایک کپڑا ہے اور پورے جسم پہ ان کی اور ان کو ہر وقت نہیں, دن میں 2-1 دفعہ ان کو نہلانا ہوتا ہے تاکہ ان کا زخم ٹھنڈا ہو. تو وہاں پہ نہلانے کی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں. اب بہتر ہوتے جا رہے ہیں ہاسپٹلز بھی, لیکن وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم, وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ان کی وہ آسانیاں ہوں, ان کی آپ پاس جائیں نا, ان کے پاس بیٹھے نا, ان کے ساتھ باتیں تو کریں. مطلب ایک بچی جو ہے, مجھے پتہ ہے کہ شی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو, اور وہ سر سے پیر تک اس کے بھائی نے اس کو جلا دیا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے. تو وہ کہتی ہے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا مسد آپا تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گی, مجھے پتہ ہے آپ کیا کام کرتی ہیں. میں بیٹھی ہوں, میں نے کہا کچھ بھوک لگ رہی, کچھ کھاؤ گی؟ وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی, کہتی مجھے کنو کھلا دیں. شی کونٹ اینڈ شی پاسڈ اوے. شی لائک یہ وہ حادثات واقعات, چھوٹی بچی کو ایک دادا جو ہے وہ جلتے ہوئے تندور میں پھینک دے کہ یہ ایک لڑکی اور ختم ہو جائے اس خاندان سے. اور میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں ورنہ میں کچھ اور کہتا یہاں پہ دادا کے لیے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ ورک. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے
कि आप इसको ज़्यादा खुश उसलूबी से करें। जाने से पहले मैं आपकी 2 बच्चियों से मुलाकात करवाता हूँ, वो इनके साथ ही आई थी और उन्होंने क्या कहना है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊँ कि किसी भी चीज़ में, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, एसिड बर्न हो, पेशेंट से मत नफ़रत करें, उसके मर्ज़ से नफ़रत करें। पेशेंट का कसूर नहीं है अगर वो विक्टिम है उसमें, उसको करने वाले से नफ़रत करें। और जो मर्ज़ी किसी ने कसूर किया हो ये कोई डिज़र्व नहीं करता, ये कोई सज़ा नहीं, और आपको और मुझे किसी को भी घर में खुद से सज़ा देने का हक़ है ही नहीं। काश हमारी सोसाइटी में भी लोगों को ये बात समझ आ जाए। ये पहले देखिएगा, बच्चियों की बातें सुने, उसके बाद हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला है और मैं मियाँ चन्नू की रहने वाली हूँ। मेरी शादी लाहौर में हुई थी और ये जो एक्सीडेंट हुआ सिलेंडर वाला, ये भी मेरे साथ लाहौर में ही हुआ है। मेरी शादी वट्टे सट्टे पे हुई थी और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। मेरे मियाँ का मेरे साथ रवैया नहीं ठीक था और जलने के बाद उसने मुझे बिल्कुल ही मतलब छोड़ दिया, कोई ध्यान वगैरह नहीं दिया। मेरे भाई के पास मैं चली गई थी और फिर भाई का हालात नहीं सही थे, उसकी वजह से फिर मेरा इलाज नहीं हो सका। फिर भाई को किसी ने मुसर्रत आपा के बारे में बताया और फिर उन्होंने मेरा इलाज करवाया। 5-6 मेरी सर्जरियाँ हुई हैं और उसके बाद में अब बेहतर, मेरी थोड़ी सी बेहतरी हुई तो आपा ने मेरे से पूछा कि अब तुम क्या करना चाहती हैं। तो फिर मैंने आपा को कहा कि मैंने मतलब मुझे सलोन का शौक़ है। फिर आपा ने मुझे सलोन का कोर्स करवाया और फिर साथ में जॉब भी दी और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इधर मेरा कोई रहता नहीं था। तो फिर आपा ने अपने पास रखा और मुझे मतलब जॉब भी करवाई। जो पैसे वगैरह होते थे वो अपनी अम्मी के और अब्बू को भेजती थी। मतलब मैं अपना खुद का कर सकती हूँ उनकी वजह से। जो मैं 5 साल पहले थी वो अब मैं नहीं हूँ। मुझे स्माइल अगेन ने काफ़ी हिम्मत दी और आज जो कुछ भी हूँ मैं स्माइल अगेन की तरफ से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरवरी है। मैं दरोगे वाले ते रहन वाली सा। पहला मेरा मियाँ ने जलाया था, मिट्टी का तेल गिराया था। मिट्टी का तेल गिरा के फिर 18 साल मेरा इलाज नहीं होया। मेरे मियाँ ने फिर तलाक दे दी थी। 18 साल बाद फिर मैं मुसर्रत आपा से मिली हूँ, फिर मेरा इलाज शुरू होया। डॉक्टर के पास गई थी, 2 औरतें आई थी, उन्हें रुका बना के दिता ही इन्हों के दायरे का। आपा मुसर्रत के पास फिर मैं लभदी लभाउंदी जी पहुंची सा। उस तो बाद फिर मेरिया सर्जरियाँ शुरू हुई, मेरिया काफ़ी सर्जरियाँ हो गई हैं, अजे भी सर्जरियाँ मेरिया चल रही हैं। फिर इस दौरान ही मेरी शादी भी हुई है। 11 साल हो गए मेरी शादी को। दूसरी शादी जो आपा ने करवाई है मेरी धूमधाम नाल हुई है। मेहंदी भी बनी सी टीवी ते, सैल लोधी का प्रोग्राम चलता सी। सैल लोधी मेरे प्रोग्राम च आया सी, उन्होंने मेरी शादी जी अटेंड की थी। हुण मैं अपने मईए दे नाल मिल के ते दही भल्लियां दा, पकौड़ियां दा, चिप्स का काम करनी आ गाँव दे विच। पहले जो मेरी शादी नहीं सी ना होई हैगी, उदों मैं भाइयों के नाल मिल के काम करनी सा। प्लास्टिक दीयां बोतलां बनानी सा मशीन दे उत्ते, फिर उन्हां दी कटाई करनी सा। कटाई करके फिर पैक करनी है, पैक करके फिर असीं ना बाज़ार देने सा। मेरे भाई जिहड़े ने बाज़ार लैके जांदे सी। ते हुण मैं ये कहनी आ भी जिहड़ियां भी धीआं भैणां जां साडियां भैणां आउंदियां ने ना, उन्हां नूं इहो हौसला नवाजी देने आ भी तुसीं भी हौसला करो ते साना भी असीं पैरां ते खड़े होए, तुसीं भी पैरां ते खड़े हो। काम से मैं नहीं डरती हूँ, अपने मियाँ के साथ मिल के काम खेतों में भी करती हूँ, तो अपना चिप्स का भी रेडी लगाती हूँ। इन्ना का हौसला हो गया है भी आपा मुसर्रत ने इन्ना का हौसला दे छड्डिया भी असीं हुणे किसी कोलों डरदे भी नहीं हैगे, तो हिम्मत भी साडे च बहुत हैगी है। महीना भी लगा हुआ मेरा, महीने के भी जाते हैं मेरे पैसे, तो राशन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, किराया भी देते हैं, हर सहूलत हमारी जी है ना मसलन देते हैं। असी बहुत शुक्रगुजार हाँ, तो हिम्मत करने भी साड़ियाँ सर्जरियाँ अजे जारी ने, तो हिम्मत करो तो इन्हां दे नाल दायरे दे विच पैसे भेजो, तो साड़ियाँ सर्जरियाँ जड़ियाँ ना जरा आसानी से होर जड़ियाँ होनियां ने हो जाए।